Good morning, all. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Because of the weather today, I could not go to college, so I'm taking from home. I'm taking class from home from a personal laptop. Now again, I'm struggling to be on video mode, but I don't know. The camera is on, but still the video mode is not coming. The same problem that happened in the last day. I fixed the problem, but still, I paid for this, but still it is not working. It's not coming. Can you give a post in your unofficial group so the students join first? ম্যাম দিয়ে দিয়েছি। এবার অনেকের বাড়িতে কারেন্ট নেই, খুব বাজেভাবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। Mm, আমাদের এদিকে রিজিয়নেও একটু দূরের দিকে একদমই কারেন্ট নেই, দ্যাটস ওয়াই অনেকেরই এখন মানে ওকে, তাহলে বলেছি কোনো সবাইকে দেখা যাক। ছেড়ে দে, তাহলে কিছু করার নেই। যে পারবে না, কারেন্ট নেই বা অন্য কোনো ইস্যু থাকলে তো পারবেই না। So let us start, huh? Because I am under extreme pressure of this syllabus to complete, and I have so many other work to do. It might happen next week. I won't be able to take classes properly because of the rank distribution I told yesterday. So this Friday, that is day after tomorrow, Friday, there are 3 classes in the second half. One is by PT sir, and there are 2 classes for lab. So I decided to take all the 3 classes as theory because lab is it is actually done. Lab is over. So I have decided to take all the classes as theory class. Maybe one class I'll take biochemistry, other two will be genetics, or in the morning or I'll take mol bio. Okay, so that is what I have decided. Fine. Yes, ma'am. Because আন্ডারস্টুড ম্যাম। these papers it needs time, and in genetics also, and genetics there are many problems in the question bank. I have set lot of problems, so if I don't make you understand how to solve those problems, then it will be difficult for you. I don't want to do that, so it is taking time to explain the problems. So let me start. Okay, I don't have much time to waste. What is আচ্ছা, আমি না লগ অফ করে রিজয়েন করছি, ঠিক আছে? ওকে, ইয়েস ম্যাম। প্রবলেম হচ্ছে একটা। Somehow it came. Okay, good morning. গুড মর্নিং ম্যাম। I hope it will work well. বাঁচা গেছে। শেয়ার্ড হয়েছে? দেখতে পাচ্ছেন তাহলে? উফ, আগেরবার তো শেয়ারও হচ্ছিল না। Oh, I got so scared. So in the last class we discussed till this interference and coincidence. Okay. Now let us start from the next part. So this is
Incomplete and complete linkage. Just read the slide to give you a very clear idea about what is linkage. It is not possible to determine linkage that way. Yeah, the person linked. I mean, these two are linked or these two are not linked. Absolutely linked. I mean, it is difficult to determine. Just read the. Also, I have kept two slides to give you clear idea on the concept of linkage. So just read this slide, and if you are having any problem, I will explain. Try to understand on your own. If it is not clear, I will explain. Is it understandable? So basically, it is saying there are two genes, right? Two genes, when they're so close together. Achha, if we say the map distance between two genes is 7 map unit. মনে কর C আর O দুটো জিন আছে, if we say the map distance between C and O is 7 map unit, তাহলে 1 map unit মানে কি? 1 map unit মানেটা কি বোঝায়? 7 map unit মানে কি বুঝি আমরা? 7 map unit মানে বুঝি C and O এর মধ্যে recombination frequency 7%. Understandable? Understandable? If the map distance between C and O is 7, which means the recombination frequency or recombination possibility between C and O is 7%. সেভাবে আমরা করি, right? Yes, ma'am. In terms of recombination frequency. So, what is one map unit? One map unit মানে যদি বলি C আর O এর মধ্যে distance is one map unit. তার মানে আমরা বুঝি the probability of recombination between these two genes is 1%. তাই তো, right? Yes, ma'am. ঠিক। এইবার যদি 1% ও recombination possibility না থাকে, যখন আমরা বলি completely linked genes means there is not even 1% probability, not even 0.5% probability. তার মানে কি, যদি 1%, 1 map unit মানে it's a very small distance. তার মানে these two genes are absolutely together. It is difficult to identify these two genes. তার মানে আমি জাস্ট এখানে স্টপ করে একবার জ্যামবোর্ডে যাচ্ছি ফর ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ভালো করে বোঝ, কিন্তু খুব ভালো করে বুঝবি, কনসেপ্ট গুলো খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে, বিকজ দিস আর বেসিক কনসেপ্ট। দেখতে পাচ্ছিস তো এটা? Yes, ma'am. ল্যাপটপ গুলো ঠিক আমার পিসের সাথে পারে না, এটাই প্রবলেম। মনে করে এটা একটা ক্রোমোজোম, এনিওয়েজ এটা একটা জিন, জিনের সিকোয়েন্স আছে, বাট দিস আর নন কোডিং। is a gene sequence, coding sequence, এটা একটা কোডিং সিকোয়েন্স, এটা একটা কোডিং সিকোয়েন্স। তো এদের মধ্যে একটা ম্যাপ ডিস্টেন্স রয়েছে দিস টু কোডিং সিকোয়েন্সের মধ্যে, রাইট? মেবি 1%, মেবি 2%, মেবি 3% রিকম্বিনেশন। বাট when we are saying these two genes, মনে করে এটা সি আর ও, ওরা যেটা বলেছে, মনে করে এটা সি আর এটা ও, ঠিক আছে? বলছে যখন এটা কমপ্লিটলি লিঙ্কড, তখন ইট ইজ লাইক এই সি আর এই ও, there is no distance, measurable distance. তখন কি মনে হবে? how we identify genes, কি করে জিনটা আইডেন্টিফাই করে যে এই জিনটা এই কাজ করছে? as such তো আইডেন্টিফাই করা পসিবল না। আইডেন্টিফাই করে based on the expression pattern. This gene is giving this kind of phenotypic expression. সেটা যে প্রোটিনটাই সিনথেসিস করুক না কেন, that protein is giving, otherwise all proteins are same. This protein is giving this particular phenotypic expression. By that we understand this gene is responsible for this. ঠিক আছে? The phenotypic expression can be something external, can be something internal. কোন একটা এনজাইম বা whatever regulatory proteins যাই হোক না কেন, these are all phenotypic expression. কিছুটা হচ্ছে internal regulatory phenotypic expression, কতগুলো phenotypic expression আউটওয়ার্ডলি তার বডি কালার, হ্যান্ড ট্যান কালার ফালার দিয়ে। তো মনে কর দিস টু জিনস, এই জিনটা হয়তো ফর রেড, কোন একটা রেড কালার দিচ্ছে, দিস জিন ইজ গিভিং সে পার্পল কালার, just for example. So if these two are like this, there is no considerable gap between two.
তখন আমাদের কি মনে হবে, দিস জিন ইজ গিভিং মাল্টিপল ফেনোটিপিক এক্সপ্রেশন, এটা রেডও দিচ্ছে, এটা পার্পেলও দিচ্ছে। আমার তাই মনে হবে যে ইটস আ সিঙ্গেল জিন হ্যাভিং মাল্টিপল ফেনোটিপিক এক্সপ্রেশন। এখন এই জিনটা যদি এখানে কোথাও একটা মিউটেশন হয়, ও জিন, ও জিনের কোথাও একটা মিউটেশন হয়েছে, কোনো একটা সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়েছে, ইমিডিয়েটলি এটা পার্পল না দিয়ে এটা হোয়াইট দিচ্ছে। The moment it is giving white, then we understand, আরে এটা তো পার্পল আর রেড দিচ্ছিল, এটা হঠাৎ হোয়াইট কেন দিচ্ছে? তাহলে মাইট বি এখানে রেড দিচ্ছে কিন্তু পার্পলটা না দিয়ে হোয়াইট দিচ্ছে। দেন উই আন্ডারস্ট্যান্ড অর রাদার উই রিয়েলাইজ দ্যাট দিস টু আর ডিফারেন্ট জিন। এইটা আলাদা জিন বলেই এর সিকোয়েন্স চেঞ্জটা ইজ নট এফেক্টিং দিস, এর সিকোয়েন্স চেঞ্জটা ইজ এফেক্টিং এর ফেনোটিপিক এক্সপ্রেশন। দেন উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই দুটো ডিফারেন্ট জিন। এবার বুঝেছিস তো কনসেপ্টটা? এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দে আর সেইং। এই যে only when কোথায় গেল? In fact, the two genes are completely, if these two genes are completely linked, only be differentiated as separate genes when the mutation occurs in one of them. Sorry. There is no other way to identify genes with complete linkage from a single gene. এটা কি মনে হয়? With a complete linkage from a single gene that show multiple phenotype. একটা single gene multiple phenotype show করে সেটা মনে হবে যে দুটো জিন when completely linked, তখন মনে হবে it's a single gene showing multiple phenotype. খুব সুন্দর করে বুঝেছিস কনসেপ্টটা? Yes, উত্তর দে ফাস্ট, ভেরি ফাস্ট উত্তর দে সবাই। বুঝেছিস তো? এটা Yes, কিন্তু ma'am. কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমি বললাম, এটা আমি স্কিপ করতে পারতাম, জাস্ট টু মেক ইউর, বিকজ ইউ আর ইন দ্য প্রসেস অফ, এখন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না হলে পরে যখন ডিফিকাল্ট জিনিস আরো ডিফিকাল্ট জিনিস পড়বি তখন অসুবিধা হবে বুঝতে। বুঝতে পেরেছিস তো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওকে। এবার এটা পড়ে নে, এটার মধ্যে বেশি কিছু কমপ্লিকেশন নেই। সবাই যে বুঝতে পারছি না, প্লিজ শেয়ার দ্যাট আই এম নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আদারওয়াইজ ইটস ডিফিকাল্ট ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর হোয়াট এভার। এটা বলছে ইনকমপ্লিট লিঙ্কেজ, তাহলে 0% রিকম্বিনেশন মানে ইটস আ কমপ্লিট লিঙ্কেজ। তাহলে 0 to 50, 50% আমরা জানি ইটস মেন্ডেলস ল, 50% রিকম্বিনেন্ট, 50% ওই প্যারেন্টাল, মানে 1:1:1:1 রেশিও অফ মেন্ডেল, which is independent assortment. So 50% recombination is independent assortment, there is no question of linkage. তাহলে লিঙ্কেজটা 0 to 50 এর মধ্যে we can, so there is no absolute linkage. লাস্টের লাইনটা বলছে this means that no statistical test would allow researchers to measure linkage. ওরকম ভাবে লিঙ্কেজটা মেজার করা যায় না। লিঙ্কেজটা কি, in terms of combination frequency we can say that this is closely linked or this is not closely linked, like that. এইটাই আমি বোঝাতে চাইছিলাম। এটা কি তোরা বুঝতে পারলি? 50% মানে হচ্ছে ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, অ্যাবসলিউটলি কোনো লিঙ্কেজ নেই। তার আগে মানে হচ্ছে আছে খুব কম, যত বেশি ক্রসিং ওভার পসিবিলিটি তত লেস লিঙ্কেজ। 2% মানে ইট ইজ, মানে it is quite linked, মানে 2% টাইমে রিকম্বিনেশন হচ্ছে, 98% টাইমে they are inherited together. Are you getting my point? 10% মানে 10% possibility of recombination, 90% possibility that they will be inherited together. So it's a good linkage. 90% time যদি they are inherited together, তার মানে এটা possibility হচ্ছে যে it's majorly we can say it's a link. Are you getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সবাই বুঝেছিস তো? সবাই বুঝেছিস? Now I'm going to the next slide. এটা ভালো করে বলছি। So what you have understood is genetic map, right? Mappingটা যেটা স্টুটেভান্ট করেছিল, we have understood that positioning genes on the chromosome, considering chromosome is a linear thing, that is the basic assumption. So these are the genes placed on the chromosome. This map, placing the genes on chromosome, এই যে ম্যাপটা, এটা হচ্ছে genetic map. This is known as genetic map, which is the relative distance of a gene with respect to other. That is the way we calculate it.
we measured. So this is known as genetic map. This is cytogenetic map. Cytogenetic mapটা আমরা আগে পড়েছি, জিমসাস 10 দিয়ে করে আমরা জি ব্যান্ড পড়েছি, ইফ ইউ রিমেম্বার, মনে আছে? জি ব্যান্ডিং এর বেসিসে উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড অলসো ক্রোমোজোমাল লোকেশন আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। এত চট করে ভুলে গেলে তো মুশকিল। প্রথম দিকে পড়েছি একদম, এই যে this is cytogenetic banding. This is cytogenetic way of positioning a gene on a chromosome. এটা হচ্ছে সবথেকে পুরনো, এটা এখনো ইউজ হয়। এখন মলিকুলার জেনেটিক্স অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে, there are so many ways, but still people to be oversure cytogenetic test use করে। So this is a cytogenetic method of positioning genes on a chromosome. Like একটা gene, if I say 3p22, it means it's on third chromosome, it's on PR, it's on region 2 and subregion 2. তার মানে এই জিনটার পজিশন হচ্ছে somewhere here. Here মানে এটা এইভাবে দেখিয়েছে এই উপরের দিকে এখানে, এটা প্যারালালি যদি এরকম আসে somewhere here. This is not very accurate. Strudevant's positioning system is also not very accurate. বোঝাতে পারছি? Is it understandable? কি হলো, তোরা বুঝছিস বুঝছি না সেটাই তো আমার উত্তর। হ্যাঁ ম্যাম বুঝলাম। So this is cytogenetic map. Next came the physical map, which is comparatively, which is more accurate positioning of the genes on a chromosome in terms of MB, in terms of base pair. So we say the position of the gene is between 25 to 50 MB. তার মানে somewhere between, তাহলে আমি যখন কোন এক্সপেরিমেন্ট করব, I'll cut here and here, I will take this whole genome নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা তো is difficult, সেটা বড় সাইজের জিনোম নিয়ে কাজ করা যায় না। So if I know the position of the gene is between 25 to 50 mega base pair, then I will cut here and here. এগুলো তোরা পড়বি, রিকম্বিনেন্ট বোধহয় পরের সময় কি তারপরের সময়। I will take this part and then I will go for further analysis. কোন analysis? I'll go for this analysis. এটা আমার কি? This is my actual sequence. This is the contribution of Human Genome Project. Human Genome Project কি করেছে? Human জিনোমকে সিকোয়েন্স করেছে। This is the last one. ডেভেলপমেন্টে যদি আমরা যাই, this is the last one. Human genome sequence হয়েছে। তাহলে আমি জানি এক্স্যাক্টলি আমার যদি 25 থেকে 50 এর মধ্যে থাকে, তাহলে আমি এই 25 থেকে 50 এর মধ্যে আমি ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করব যে হুইচ পজিশন। 25 টা আমি ঠিক ওই ইলেকট্রোফোরেসিস করে ল্যাডার নেব, 25 থেকে 50 এর মধ্যে আমি ল্যাডার নেব, তারপরে আমার স্যাম্পল চালাবো, দেখবো স্যাম্পলটা এসে কোথায় দাঁড়াচ্ছে। তো দ্যাট ইজ মাই এক্স্যাক্ট এমবি পেয়ে যাব। ওই এক্স্যাক্ট এমবি সিকোয়েন্স ফরম্যাটে সেটা আরো বড় হয়ে যাবে সাইজ, তো ওইভাবে তো করা যায় না। এক্স্যাক্ট এমবিটা পেয়ে গেলে এক্স্যাক্ট এমবিটার আমি সিকোয়েন্স পাবো। So this is the way we do the genetic map, mapping of gene on a chromosome, or trying to locate gene locus বলি না আমরা। So maybe this is, এটা যদি একটা particular gene sequence হয়, this is the gene locus, কোথায় জিনটা পজিশন, that is the locus of the gene. So identifying the actual locus of the gene and identifying the sequence of the gene, this is the way. সবাই বুঝেছে এইটুকু? ইয়েস ম্যাম। সবাই বুঝেছিস? এখানে আমি একবার স্টপ করছি, এরপর আমি প্রবলেমে যাব, প্রবলেমে গিয়ে আমি অন্য কনসেপ্টে চলে যাব। এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা মেজর কনসেপ্ট অফ জেনেটিক্স, মলিকুলার বায়োলজি, এটাকে বলে মলিকুলার জেনেটিক্স। এগুলো এখন যেগুলো আমি বলছি, দিস আর অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ মলিকুলার জেনেটিক্স। Got my point? This is actually part of molecular genetics. এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছিস? Yes, ma'am. তাহলে নেক্সট আমি যাচ্ছি। সবাই বুঝেছিস তো? কোনো আনক্লারিটি থাকলে জিজ্ঞেস কর বাবা, আদারওয়াইজ প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিলে বুঝতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রশ্ন থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। পরীক্ষা নিয়ে সবসময় বদার করিস না, পরীক্ষা নম্বর পেতে হবে ফাইন, তার থেকেও যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালটা ক্লিয়ার কর। ওকে, না এটাতে বেস করে আমাদের একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নে, বিকজ আই উইল এক্সপ্লেন অন জ্যামবোর্ড। তারপরে এটার বেসিসে আরেকটা প্রবলেম দেবো, সেটা নিজেরা অ্যাবসলিউটলি নিজেরা করবি। সো টেক দ্য স্ক্রিনশট অফ দিস প্রবলেম। নিয়েছিস? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। স্ক্রিনশট অফ দ্য প্রবলেম নিয়েছিস?
হ্যাঁ কি না? Yes, ma'am. ভালো করে বুঝবি, হ্যাঁ। প্রবলেমটা কি বলছে? প্রবলেমটা বলছে জে বি দুটো জেনের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 20 ম্যাপ ইউনিট। তাহলে মনে করি প্রথমেই গেল বেঁকে, আজ তো আর ওই পেন ট্যাপটাও নেই, ফলে আজ সমানই বেঁকে বেঁকে যাবে। তোরা একটু আমাকে ক্ষমা করে দিস বাবা। যে কার্সার দিয়ে লাইন টানতে গেলে এত বেঁকে যায় না লাইন গুলো। আচ্ছা, কি জানো জিন দুটো? জে বি, তাই তো? জে আর জে আর বি, রাইট। এর মধ্যে ম্যাপ ডিস্টেন্স বলেছে 20 ম্যাপ ইউনিট। আচ্ছা, তোরা আজকে তো আমি বাড়ি থেকে এনেছি, তোরা প্রেসার কুকারের সিটি শুনতে পাবি, তোরা মাছ ভাত আলা আসছে সেটাও শুনতে পাবি, পাচ্ছিস কি? হ্যাঁ, কিছু সাউন্ড পাচ্ছিস তোরা? ম্যাম একবার বলুন কি বললেন? বললাম তোরা কি কোনো আদারওয়াইজ সাউন্ড পাচ্ছিস আমার বলা ছাড়া? না ম্যাম। পাচ্ছিস না তো বাঁচা গেছে, ঠিক আছে। কারণ বাড়ি থেকে বলছি তো অনেক রকম আশেপাশে সাউন্ড আসতে পারে বলে আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড। না পেলেই ভালো। আচ্ছা, 20 ম্যাপ ইউনিট এই দুটোর মধ্যে। Does it mean J আর B distance 20 map unit? What does it mean? That 20%। 20% what? ওই যে Linkage. হলো recombination 20%। রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি। এই বাকিগুলো বুঝেছিস? হাঁদাগুলো সবাই বুঝেছিস? Yes, ma'am. জেবির মধ্যে ডিস্টেন্স 20 ম্যাপ ইউনিট মানে কি? জেবির মধ্যে রিকম্বিনেশন পসিবিলিটি রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সিটা 20। রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি 20%। এইটুকু বুঝেছিস সবাই? তারপরে Yes, কি ma'am. বলেছে? একটা ক্রস বলেছে। A cross, calculate the frequency of small JB gamete from a cross between capital JB small JB genotype. বেশ, this is very easy actually. তাহলে আমাকে যে ক্রসটা করতে বলেছে সেটা হচ্ছে, আমি না আস্তে আস্তে লিখছি যাতে লেখাটা খুব ঢ্যাবড়া মাথা না হয়। স্মল জিবি, তাই তো? দেখি আমি Yes, ma'am. ও আচ্ছা, না সেটা তো বলেনি। গ্যামেট ফ্রম জেবি জেবি জেনোটাইপ। হাত্তারিকা। ম্যাম জেবি জেবি আর ওই দিকটা তো স্মল জে স্মল কি হবে না? ওকে, স্মল জে স্মল বি। ইটস বেসিক্যালি, মানে বেসিক্যালি কি ছিল বলতো? জেবি জেবি মানে জেবি জেবি জেনো হোমোগ্যামেটিক, স্মল জেবি হোমোগ্যামেটিক। তার থেকে F1 এটা চলেছে। যদি আমরা টেস্ট ক্রস করি, নরমালি তো ম্যাপ ডিসটেন্স টেস্ট ক্রস করে করে, মেবি এটার সাথে একটা ক্রস হচ্ছে স্মল জেবি। এত আমি লিখতে পারছি না, এটা হবে স্মল জেবি স্মল। বাট এই ক্রমে না করলেও চলবে। কেন? আমাকে কি জানতে চেয়েছে? জানতে চেয়েছে স্মল জেবি জেনোটাইপ, স্মল জেড। তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি ধরনের গ্যামেট পাবো বল? একজন চারজনে চারটে বলবি, রাজস্বী ছাড়া।
এক হবে বল। capital J, capital B, হুম, small আমি j, একটু small আস্তে আস্তে লিখছি কারণ আমি লিখতে পারছি না তাড়াতাড়ি। ম্যাম একটা বলি, হ্যাঁ আর না তুই বলবি না, আরেকটা কেউ বল, তুই তো বেশি বলিসই সবসময়, অন্য কেউ বল, অনেকে আছে এখানে বলার মতন, বল মুখটা খোল। ক্যাপিটাল জে স্মল বি, আরেকটা স্মল জে ক্যাপিটাল বি। আমার কোনটা চেয়েছে প্রশ্নে, স্মল জে বি চেয়েছে না কি চেয়েছে? স্মল জে স্মল বি চেয়েছে, স্মল জে স্মল বি, স্মল জে স্মল, স্মল জে স্মল বি মানে আমার এটা চেয়েছে। এই গ্যামেটটার থেকে আমি কি পাবো, জেনোটাইপ হোয়াটএভার দিস গ্যামেটস পার্সেন্ট, আমাকে প্রবাবিলিটিটা বলতে বলেছে। তাহলে আমার ম্যাপ ডিস্টেন্স 20 মানে 20% রিকম্বিনেন্ট, তাহলে আমার এই দুটো পেরেন্টাল তো। কি হলো তোরা কি বললি, তোদের ক্যাপিটাল জে স্মল বি আর স্মল জে ক্যাপিটাল বি হবে এটা, তাহলে এটা কেন উল্টো পাল্টা বলেছিস? স্মল জে স্মল ক্যাপিটাল জে বি, ক্যাপিটাল বি হবে, তাহলে আমার হ্যাঁ এইটা চেয়েছে, এইটার আমার প্রবাবিলিটিটা বলতে বলেছে। তাহলে এই দুটো তো আমার হচ্ছে ইয়ে রিকম্বিনেন্ট, আর এই দুটো হচ্ছে পেরেন্টাল, ইয়েস ম্যাম, রাইট? তাহলে রিকম্বিনেন্টের 20% বলেছে, রিকম্বিনেন্টের প্রবাবিলিটি ইজ 20% বিকজ রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি 20%, তাহলে পেরেন্টাল আমার 80%, পেরেন্টালের পসিবিলিটি কি 80%, 80%, yes ma'am, 80%, বুঝেছিস? তাহলে এটা ইয়েস 20% হলে এটা 80% হবে, তাহলে এটার পসিবিলিটি 40%, এটার পসিবিলিটি 40%, তাহলে আমার স্মল জে স্মল বির পসিবিলিটি হবে 40%। এবার তোকে যদি স্মল জে স্মল বি না দিয়ে তোকে যদি বলে ক্যাপিটাল জে স্মল বির প্রবাবিলিটি, ক্যাপিটাল জে স্মল বির প্রবাবিলিটি কত হবে? 10%, ভেরি গুড, তোকে বলতে পারে ক্যাপিটাল স্মল জে ক্যাপিটাল বির প্রবাবিলিটি কত হবে? এটাও 10%, 10%, ভেরি গুড, ভেরি গুড, সোজা না? ইয়েস ম্যাম, এটা yes আমি ma'am, স্টপ করছি, এটা আমি স্টপ করছি। এবার এটা কর, এটাতে শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে ওয়াইটাও বলে দিয়েছে, নো প্রবলেম, ইট ইজ অলসো ভেরি ইজি। এটা একটু নিজেরা ট্রাই কর, না পারলে তো আমি আছি, নিজেরা একটু চেষ্টা কর, একটু চেষ্টা কর, আমি একটু জল খেয়ে নিই, ঠিক আছে? চেষ্টা কর, নিয়ে নিস, স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিস, কারণ আমি যদি জ্যাম বোর্ডে যাই তখন এটা আমি দেখতে পাবো না, স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিস, তোরাও দেখতে পাবি না। ম্যাম ওটা, ম্যাম ওটা এ প্লাস বিটা কি ওই নিউটেন্ট বলছে? কিছু কিন্তু কঠিন না, একটু মাথা ম্যাম ঠান্ডা ওই করে এ কর। প্লাস বি প্লাস এই প্লাসটা মানে কি ওই নিউটেন্ট, তাই তো? নিউটন ফিউটন না, প্লাস মানে ওয়াইল্ড, আর হ্যাঁ নর্মাল মানে এ প্লাস ইজ ওয়াইল্ড, এ ইজ হ্যাঁ নিউটন, ওয়াইড, বি ইজ নিউটন, বি প্লাস ইজ ওয়াইল্ড। এটা সরি, এটাতে হচ্ছে একটা মেল ফিমেল এর কনসেপ্ট এনেছে, আনতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই তাতে। এ আর বি এক্স লিঙ্কড, এ বির মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 7 ম্যাপ ইউনিট, তাহলে এ বির মধ্যে রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি 7%। এবার খুব ঠান্ডা মাথায় জেনোটাইপটা লেখ, দুটোরই জেনোটাইপ লেখ, গ্যামেটের পসিবিলিটি প্রথমটার থেকে লেখ, দ্বিতীয়টার থেকে তো ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, দ্বিতীয়টা এক্ষুনি লিখতে হবে না। প্রথমটা আই মিন ফিমেল, যেটাতে দুটো এক্স আছে, ফিমেলের দুটো এক্স এ
কত রকম গ্যামেটের পসিবিলিটি সেটা আগে লেখ, ঠিক ঠিক করে, মাথা ঠান্ডা করে। ওই অবধি কর, তারপর আমি বলছি। ম্যাম ফিমেলটা করলাম। ফিমেলটার এক্সএক্স Gametes। যেটা এ প্লাস বি হ্যাঁ এ বি গ্যামেটস। প্লাস, ইয়েস ম্যাম, ওটা গ্যামেটস চারটে বের করো। এক্স এক্স যেটা, তার কত ধরনের গ্যামেটের পসিবিলিটি হতে পারে, ঠিক আগেরটা যেরকম করে আমরা গ্যামেটের পসিবিলিটি বার করলাম, যা গ্যামেটের ম্যাম এ প্লাস জেনোটাইপ, বি এ পসিবিলিটি বি না, প্লাস। দাঁড়া, গ্যামেটের জেনোটাইপ গুলো আগে লেখ, ছটফট করিস না, আস্তে আস্তে কর। ওকে ম্যাম। লিখেছিস? ফিমেলের গ্যামেটের জেনোটাইপ গুলো লেখ। ইয়েস ম্যাম। গ্যামেটের জেনোটাইপ যে ঠিক করে লিখবে তার অঙ্কও ঠিক হবে। এখানে শুধু একটাই ক্যাচ আছে, সেটা হচ্ছে সান। তোকে ফিমেল কাউন্সিল মানে ডটার গুলো ধরতেই হবে না, তোকে শুধু সান দেখতে হবে, কতজন সানের এই পসিবিলিটি। হ্যাঁ, ফ্রম দ্য অফস্প্রিংস হাউ মেনি সন্স উইল বি অফ দিস, ডটার্স আর নট ইনক্লুডেড হিয়ার। কাজে এক্স এক্স এর ব্যাপারটা দেখতে হবে না, এক্স ওয়াইটা দেখতে হবে। যদি অসুবিধা হয় আমি জ্যামবোর্ডে যাবো, দেখ পারছিস কিনা। ইউ ফার্স্ট ট্রাই, তারপর আমি জ্যামবোর্ডে যাচ্ছি। ওহো, এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে। হয়েছে? আর এত সময় দেওয়া যাবে না, আমি স্টপ করছি। ছবি নিয়ে নিয়েছিস সবাই? এত সময় দিলে আমি পারবো না, ইয়েস আমার পক্ষে অসম্ভব। পেরে গেছিস কি না, আমাকে জ্যামবোর্ডে যেতে হবে, জাস্ট এটা বলে দে। আরেকটা প্রবলেম ম্যাম হচ্ছে, গ্যামেটস তো বার করলাম ফিমেলটা, ওদিকে মেলটার তো যা আছে এবার ওর সাথে একটু এর ক্রস উপরে করা। আমাকে বল কি করেছিস। কেন আমার এখানে লিখতে তো সময় লাগবে না, জ্যামবোর্ডে কি করেছিস বল, গ্যামেট গুলোকে কি আছে, ওটা হচ্ছে ম্যাম ফিমেলের গ্যামেট তো এ প্লাস বি। A প্লাস plus বি B, এ বি প্লাস, ঠিক ঠিক করে বলবি, আমাকে মিসগাইড করিস না কিন্তু, A তাহলে B তোরটা ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, ইয়েটা কি দেওয়া আছে আমাকে বল, এ প্লাস বি এ বি প্লাস, এ তাই প্লাস তো? বি আর এ বি প্লাস। এইটাই হচ্ছে প্রবলেম, এত ঝামেলা লাগে, আমার মনে হচ্ছে ঘস ঘস করে লিখে ফেলি। এ প্লাস বি আর এ বি প্লাস, এ বি প্লাস তার সাথে হয়েছে ক্রস হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস ওয়াই। এ প্লাস, বি প্লাস থেকে ভালো আছে। ঠিক আছে, এবার এর থেকে গ্যামেট গুলো বার কর। গ্যামেট গুলো এ কি প্লাস আছে? বি। ও সরি, আমি একটু ভুল করলাম, এখানে বি, যদি আমি নিচে এ দিই ওপরে বি দিই তাহলে হ্যাঁ এখানে আমি হচ্ছে ওপরে বি। নিচে বি দিয়ে দিয়েছি। আমার পুরো চেঞ্জ করতে হবে, দরকার নেই। অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু ফলো যেটা কোশ্চেনে দেওয়া ইয়েস আছে, ম্যাম। সেটা ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? এ অথবা প্লাস মানে বি। যেটা করবি সেটাই মেনটেন করতে হবে, যেমন এইটা বি হবে, কারণ কেন, এগুলো জিন লোকাস বোঝাচ্ছে, আমরা জিন লোকাস উই ক্যানট চেঞ্জ। এই জিন লোকাসটা যদি এই জায়গায় হয়, কোনো একটা এখানে দেখাবো, কোনো একটা ওখানে দেখাবো, তা তো হয় না, তাহলে আমার সবগুলো এ এখানেই লিখতে হবে ইন এনি কেস।
B A A plus plus B plus A. B plus A আমার এত দিয়ে দিয়ে লিখতে B plus A B plus A plus আরেকটা হবে AB. D A. very good right তাহলে এই দুটো রিকম্বিনেন্ট এই দুটো প্যারেন্টাল কি জানতে চেয়েছে যে মেলদের মধ্যে মেল মানে আমি এইটাকে এই গ্যামেট গুলোকে আমি ওয়াই এর সাথে ক্রসিং করাচ্ছি বুঝতে পারছিস তো আমি এক্স টাকে ধরছি না এখান থেকে আমার Yes, একটা ma'am. এক্স আসবে একটা ওয়াই হবে এক্স আমি কেন কনসিডার করবো বিকজ এক্স তো আমাকে জানতে চাইনি তাহলে এই সবগুলোর পাশে একটা করে ওয়াই সবগুলোর পাশে একটা করে ওয়াই আছে এবার কোন কম্বিনেশনটা জানতে চেয়েছে এ প্লাস বি প্লাস আর এ বি প্লাস তাই তো এ প্লাস বি Yes, প্লাসটা ma'am. কোনখানে এটা এ প্লাস বি প্লাস আর এ বি প্লাস এইটা দিস ইজ প্যারেন্টাল দিস ইজ রিকম্বিনেন্ট তাই তো Yes, ma'am. তাহলে এটাতে কি বলেছে কত পার্সেন্ট 7 ম্যাপ ইউনিট 7% তাই তো Yes, ma'am. Same. তাহলে এটা কত পার্সেন্ট তাহলে এবার পারে যাবে এবার কর জলদি কর আর বলবো না 7% যদি রিকম্বিনেন্ট হয় তাহলে প্যারেন্টাল কত পার্সেন্ট 93. 93%. করে ফেল জলদি করে ফেল তাহলে বি প্লাস এর প্রবাবিলিটি আর এ প্লাস বি প্লাস এর প্রবাবিলিটি করে ফেল জিন লোকাস চেঞ্জ করবি না কিন্তু এগুলো বেসিক জিনিস মনে রাখতে এগুলো কিন্তু স্টুডেন্টরা ভুল করে তুই যেখানে বি লিখবি সেখানেই বি লিখবি যেখানে এ লিখবি সেখানে পজিশন চেঞ্জ করা যায় না and follow the question paper যদি a b থাকে you have to write a b question পেপারে যদি b a থাকে you have to write b a নরমালি কনভেনশনালি আমাদের এটা উপরে বিটা নিচেই লেখা উচিত হয়ে গেছে তো হুম কি রে বাবা 46.5. হ্যাঁ 46.5 এটা হবে আরেকটা 46.5 3.5. আর এটা আরেকটা 3.5 3.5. এটা 3.5 এটা 46.5 সবাই বুঝেছে কি ক্লিয়ার টু এভরিবডি আই গেস সবার কাছে এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি Yes, ma'am. আরে বাকিরাও কিছু বল Yes, ma'am. ওকে নেক্সট প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম করাবো প্রচুর প্রবলেম আছে যেগুলো আমি দিয়ে দেবো সব প্রবলেম Ma'am, এক সেকেন্ড ম্যাম 3 ওটা কোনটা হলে বলুন রিকম্বিনেন্ট 7% Yes, ma'am. বলেছে তো হ্যাঁ পরীক্ষাটা যায় না কেন এত আমার মানে ইয়েতে অসুবিধা লাগে না এর মাঝে অনেক প্রবলেম ছিল ওগুলো এত প্রবলেম না পড়াতে গেলে আমার কোনোভাবেই সিলেবাস শেষ হবে না এই প্রবলেমটা একটু মাথা কাটানোর আছে বলে এই প্রবলেমটা আমি আইডেন্টিফাই করলাম এটা একটা স্ক্রিনশট নেই এটা আমি একটু বুঝিয়ে দিই প্রথমে তাহলে চট করে পারবি না একটু বুঝিয়ে দিই তা বাকিটা নিজেরা করবি স্ক্রিনশট নিয়েছিস Yes, ma'am. অল অফ ইউ টেক স্ক্রিনশট অফ দিস প্রবলেম Yes, ma'am. কি বলছে পলিড্যাকটাইলি ওই যে ঋত্বিক রোশনের 5টা আঙুল আছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পলিড্যাকটাইলি ইজ এ ডমিনেন্ট ট্রেট বুঝতে পারছিস ডমিনেন্ট ট্রেট মানে সিঙ্গেল ডোজ ইটস এ মিউটেন্ট ডমিনেন্ট পলিড্যাকটাইলি তো নর্মাল সিচুয়েশন না ইটস এ মিউটেন্ট ডমিনেন্ট polydactyly is a dominant trait normally mutant গুলো recessive হয় but it is a mutant dominant is a dominant trait caused by gene capital P as opposed to the normal allele small p যা দেওয়া আছে তোকে সেটাই নিতে হবে cystic fibrosis এটা একটা disease cystic fibrosis is small c is a recessive disease as opposed to the normal condition capital C a polydactylous woman otherwise normal in phenotype তার মানে তার cystic fibrosis নেই
ম্যান ইজ আ হেলদি নর্মাল ম্যান। যখন হেলদি নর্মাল ম্যান বলেছে তখন আমরা ধরে নেব হি ইজ নর্মালি, আমরা ধরে নেব হি ইজ নট এ কেরিয়ার। জেনারেলি আই এম সেইং, ঠিক আছে, দেয়ার 4 চিলড্রেন হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ ফেনোটাইপ। তারপরে প্রশ্নগুলো দিয়েছে 4 চিলড্রেনের ফেনোটাইপ বলে দিয়েছে। চাইল্ড 1 is normal in all respect. One thing you have to remember, polydactyly is a dominant trait. So, because it is a dominant trait, it can be the person who is polydactyl, like এখানে female woman মানে mother of these children, mother is polydactylous. Mother polydactylous মানে মাদারের কি কি জেনোটাইপ হতে পারে বল? মাদার যদি polydactylous হয় and polydactylous is a dominant trait, তাহলে polydactylous given the this connotations capital P and for polydactylous and normal এর জন্য small p, what could be the genotype as regards this polydactylous trait? What will be the genotype of mother? Possible genotype of mother? ক্যাপিটাল পি স্মল ডমিনেন্টে আছে তো। বল, তুই বলিস না তো, অন্য কাউকে বলতে দে। রাজস্বী, অন্য কাউকে বলতে দে, তো চুপটি করে বসে থাকলে শেখা যায় না বাবা। বল। শীর্ষা নাকি যেন নাম ওর, সৃষ্টি না সৃষ্টি, সৃষ্টি বোধহয়। সৃষ্টি বল, সৃষ্টি কি ক্লাসে আছে? সৃষ্টি রেসপন্ড। সৃষ্টি রেসপন্ড। তোরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছিস তো? এরকম করলে এটা 1 ঘন্টা লাগবে শেষ করতে। সৃষ্টি রেসপন্ড। সৃষ্টি নেই বোধহয় আজকে ক্লাসে। দেবারতী, দেবারতী, you tell me, respond to my question. এই তো সৃষ্টি রয়েছে। Why you are not responding? ম্যাম ওর পুরো নেট ইস্যু হচ্ছে মনে হয় হোয়াটসঅ্যাপে। সবারই নেট ইস্যু হচ্ছে। ম্যাক্সিমাম দেখি। এগুলো সব গল্প না নেট ইস্যুটা? মৈনাক বল, মৈনাক বল, তোরা যখনই পাস তখনই বলে দিস মাইক ইজ নট ওয়ার্কিং, যখনই পাস তখনই বলে দিস রিয়েল ইজ নট ওয়ার্কিং, সে ইজ নট ওয়ার্কিং। মৈনাক বল। Yes, ma'am. বল, রেসপন্ড টু মাই কোয়েশ্চেন। Ma'am, সে প্রবলেমটা সবাই স্ক্রিনশট নিয়েছে হোপফুলি। See the problem and tell me. I said that what will be the genotype of mother as regards polydactyly. Polydactyly ট্রেটটার জন্য মায়ের জেনোটাইপ কি হবে? Just a minute, this is our call is calling. স্যার আমি ক্লাস নিচ্ছি, পরে আপনাকে ফোন করছি ক্লাস নিয়ে। আরে এই করে তো তোরা 1 ঘন্টা কাটিয়ে দিবি না, আমি চলে যাই জ্যাম বোর্ডে। সত্যি এভাবে আমি পারবো না, আমার জীবনেও সিলেবাস শেষ হবে না। এই ধরনের প্রবলেম পরীক্ষা থাকবে কিন্তু, বলে দিলাম, ভালো করে বোঝ। হোয়াট আই সেড, পলিড্যাকটাইলি, তোরা তো এটা তো সিম্পল মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স এর অঙ্ক। ক্যাপিটাল পি বলেছে পলিড্যাকটাইলাস আর নরমালটা বলেছে স্মল পি। তাহলে মাদারের কি কি ধরনের ফেনোটাইপ হতে পারে? ক্যাপিটাল পি স্মল পি মাদার পলিড্যাকটাইলাস হবে, ক্যাপিটাল পি মাদার পলিড্যাকটাইলাস হবে। হবে কি হবে না? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. তাহলে এটা বলতে এতক্ষণ লাগলো যে মাদার ক্যান বি ক্যাপিটাল পি স্মল পি অর ক্যাপিটাল পি। আর মেল কি বলেছে? মেল বলেছে হেলদি মেল। তাহলে হেলদি মেল হলে তার পলিড্যাকটাইলাসের জন্য স্মল পি ওয়াই। ওয়াই তো বলেন দিদি বাবা, সরি ম্যাম, সরি স্মল পি সবই অটোজোমাল। স্মল পি রেঞ্জ আনলেস এন্ড আনটিল ইট ইজ সেড এক্স লিঙ্ক, কেউ কিন্তু এক্স ওয়াই এ যাস না প্লিজ। মেল বললেও, আরে মেলের তো অটোজোম আছে না, কিছু তো ওয়াই আছে। ওটা অটোজোম আছে। তাহলে যে নরমাল মেল তার তো স্মল পি ছাড়া देयर इज নো অপশন। ইয়েস ম্যাম। আরেকটা কি বলেছে? সিস্টিক ফাইব্রোসিস অ্যাপারেন্টলি নরমাল, তার মানে সিস্টিক ফাইব্রোসিস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। তাহলে মেলের অন্য ইয়েটা কি হবে? আইদার দিস অর দিস
যদি পুরোপুরি নর্মাল হয় তাহলে এই, আর যদি কেরিয়ার হয় তাহলে এই, ঠিক কি না? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক। ওকে, আর ফিমেলের অন্যটা কি হবে? ফিমেলের অন্যটা কি হবে বল কোশ্চেনটা দেখে। ফিমেল কি নর্মাল বলেছে না ক্যাপিটাল সি স্মল ফিমেলটা কি বলেছে মায়ের এটা কি বলেছে? আদারওয়াইজ নর্মাল। নর্মাল হতে পারে, আদারওয়াইজ নরমাল হলে তো তার মানে ক্যাপিটাল সি স্মল সি। এই দুটোই পসিবল, হ্যাঁ মায়েরও এই দুটোই পসিবল। ওই দুটোই। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে এখানে আমি মায়ের জেনোটাইপটা লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে লেট মি স্টার্ট, ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে মাদারের জেনোটাইপ, তাই তো? ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ জেনোটাইপ অফ দ্য মাদার, Yes, ma'am. সেটা আমাকে বার করতে হবে, বোথ প্যারেন্টস এর জেনোটাইপ সবার আগে বার করতে হবে। আচ্ছা এইবার ইয়েগুলো কি দিয়েছে বাচ্চাদের, এগুলো চাইল্ড ওয়ান ইজ নর্মাল ইন অল রেসপেক্ট, ভালো করে বোঝ। চাইল্ড ওয়ান ইজ নর্মাল ইন অল রেসপেক্ট, নর্মাল মানে নন পলিড্যাকটাইলাস। নন পলিড্যাকটাইলাস হতে গেলে চাইল্ড ওয়ানের জেনোটাইপ হতেই হবে মাস্ট স্মল পি। ঠিক? অল অফ ইউ এগ্রি টু দিস? Yes, ma'am. আর নর্মাল মানে সিস্টিক ফাইব্রোসিস থাকতে পারে, আই মিন সিস্টিক ফাইব্রোসিস নাই থাকতে পারে অথবা কেরিয়ারও হতে পারে, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না স্টেটমেন্টের থেকে, কি সেটা বোঝা যাচ্ছে? বলেছে নর্মাল, নর্মাল কেরিয়ারও হতে পারে, ঠিক কি না? হ্যাঁ ম্যাম পেরিয়ড তো হ্যাঁ কেরিয়ার হতে পারে। হবে। তাহলে মায়ের যখন একটা চাইল্ড আমি পাচ্ছি নন পলিড্যাকটাইলাস, তার মানে একটা জিনিস বোঝ, আমি লিখছি এখানে, যখন একজন নন পলিড্যাকটাইলাস চাইল্ড আছে তাহলে আমার স্মল পি একটা কম্বিনেশন পেতেই হবে। So this is the Yes, only ma'am. genotype for polydactylus gene for both the parents. This is the only possible genotype. এটা হবে না, মায়ের ক্ষেত্রে এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, বিকজ মানে একটা পুরো নরমাল চাইল্ড আছে পুরো নর্মাল, তাহলে এটা যদি যেই মুহূর্তে ক্যাপিটাল পি থাকবে তখন সবাই জিরো কেরিয়ার হয়ে পসিবিলিটি অফ জিরো কেরিয়ার, কি হবে পলিড্যাকটাইল তো ইয়ে ডমিনেন্ট। হ্যাঁ সরি ম্যাম ডমিনেন্ট হয়ে এটা যাবে যদি সবাই। থাকে, এটা যদি থাকে ক্যাপিটাল পি স্মল পি যদি থাকে, তাহলে the probability of getting মানে নর্মাল নন পলিড্যাকটাইলাস ইজ জিরো। যতই যে কটাই ক্রসিং হবে ক্যাপিটাল পি চলেই আসবে, তো নন পলিড্যাকটাইলাস পসিবিলিটি জিরো। কাজেই আমরা ক্যাপিটাল পি উই আর ক্যান্সেলিং আউট বিকজ ওয়ান চাইল্ড ইজ নন পলিড্যাকটাইলাস। এই লজিকটা সবাই বুঝেছে? Yes, ma'am. প্রত্যেকে লজিকটা বুঝেছিস? Yes, ma'am. জেনেটিক্স ইজ Yes, নাথিং বাট লজিক, মাথা খুব ঠান্ডা করে জেনেটিক্স এর অঙ্ক করতে হয়। আচ্ছা নেক্সট আরেকটা কি ক্লু আছে, এগুলো কিন্তু দিস আর অল ক্লু, কারণ আমি মায়ের জেনোটাইপ বার করছি। আরেকটা কি বলেছে দেখ, কোন সিস্টিক ফাইব্রোসিস ওলা বেবিও রয়েছে, তার মানে সিস্টিক ফাইব্রোসিস ইজ এ রিসেসিভ ট্রেট। যদি সিস্টিক ফাইব্রোসিস ওলা বেবি থাকে, in that case it has to be in double dose, right? Let me repeat, হ্যাঁ ম্যাম cystic fibrosis is a recessive trait। তাহলে কারোর যদি সিস্টিক ফাইব্রোসিস ফেনোটাইপ থাকে, ফেনোটাইপিক মানে এক্সপ্রেসড হয়, তাহলে দেয়ার হ্যাজ টু বি ডাবল ডোজ। তাহলে ডাবল ডোজ কোথা থেকে আসবে? আকাশ থেকে তো পড়বে না, মা বাবার না। থেকেই আসবে। তাহলে এছাড়া আর কোনো অপশন নেই, ক্যাপিটাল সি স্মল সি আর অন্য অপশন উই আর ক্যান্সেলিং আউট, অন্য অপশন ma'am. পসিবল না, নট পসিবল। এই লজিকটা খুব স্ট্রংলি বুঝতে হবে যে অন্য অপশন অ্যাবসলিউটলি ক্যান্সেলড আউট because there are children with cystic fibrosis and এটা কিন্তু লিখতে হবে এই স্টেটমেন্ট গুলো, যে কেন আমি অন্যটা ক্যান্সেল আউট করছি। খুব স্টেটমেন্ট লিখতে হয় জেনেটিক্স এর প্রবলেমে, মাদারের এই পসিবিলিটি, ফাদারের এই পসিবিলিটি, বা যেমন ভাবে আমি বলছি ঠিক স্টেপ বাই স্টেপ ওরকম ভাবে লজিক লিখতে হবে। ফাদারের কিন্তু আমরা দেখছি দিস চাইল্ড ইজ দ্যাট, child is having cystic fibrosis which is a recessive trait that has to be in double dose, সব লিখতে হবে এরকম ভাবে। তাহলে আমি বাবা মায়ের ইয়ে পেয়ে গেলাম। the moment I am getting this এই দুটো আমার জেনোটাইপ একদম পারফেক্ট পাক্কা, এটা আমি পেয়ে গেলাম। তাতে আমার তো এখানে প্রথমেই হচ্ছে মায়ের জেনোটাইপ, বাবার জেনোটাইপ চাইনি, চাইতেও পারে, বাকি জেনোটাইপ আমি বার করে ফেলতে পারবো ঝপাঝপ। এখন আমাকে কি করতে হবে? এখন আমাকে একটা ক্রসিং এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, সেইটা
এখন যদি আমি এখানে করতে চাই মেবি ইট উইল টেক সাম টাইম, কিন্তু যে লাস্ট কোশ্চেনটা আছে, আমি তো তোদের কাজ দিচ্ছি, আমি তো তোদের আবার শুক্রবার দিনকে 3টে পিরিয়ড নেবো, তার মধ্যে অবশ্যই একটা জেনেটিক্স নেবো, দুটোও নিতে পারি, কারণ জেনেটিক্সটা খুব সময় লাগছে। সেখানে কিন্তু এই প্রবলেমটা তোরা আমাকে বলবি, এটা তোরা তার আগে সলভ করবি, চেষ্টা করবি সলভ করতে সবাই, কারণ এই দুটো জেনোটাইপ পেয়ে গেলে কিন্তু সিম্পল মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স এটা। আমি কিন্তু মানে ম্যাম রেজাল্ট যেটা দিয়েছে ওটার বেসিসে আমাদেরকে ওই জেনোটাইপটা কেমন ভাবে হবে যাতে একদম পারফেক্ট আছে অন্য চুজটা করতে হচ্ছে। এখানে কি বলেছে, চাইল্ড 2 ইজ ফলো, চাইল্ড 3 এর জেনোটাইপ বার করতে, চাইল্ড 3 হ্যাজ সিস্টিক ফাইব্রোসিস আদারওয়াইজ নরমাল। তোকে যেটা করতে হবে, তুই পেরেন্টের জেনোটাইপ পেয়ে গেছিস তোরা, এবার সিম্পল মেন্ডেলিয়ান প্রসেসে তোদের একদম ওই পানেট স্কোয়ার বানিয়ে সবটা করতে হবে, করে কোন কম্বিনেশনে একদমই পারফেক্ট আসছে। এই এই পুরো পানেট স্কোয়ারটা করবি, প্রথমে তার জেনোটাইপ গুলো লিখলি, তার ফেনোটাইপ গুলো তলায় তলায় লিখবি, একদম মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্সে তলায় তলায় ফেনোটাইপ লিখবি, ফেনোটাইপ গুলো লিখে তুই দেখবি জেনোটাইপ তো তোকে বার করতে দিয়েছে, লাইক চাইল্ড 3, এই যে পার্টিকুলার ফেনোটাইপটা আসছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস আদারওয়াইজ নরমাল, কোন জেনোটাইপে এই ফেনোটাইপটা আসে সেই জেনোটাইপটা লিখতে হবে। So the first thing you have to do is you have to do the Punnett square of this. এখান থেকে কি কি গ্যামেট আসবে যেমন করে তোরা করিস আর কি। জিনিসটা খুব সোজা, অনলি থিং ইজ মাথাটা একটু ঠান্ডা রাখতে হবে। ব্যাকা ব্যাকা লাইন হচ্ছে, কিছু কর। ধর এটার থেকে কি কি হতে পারে, ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল সি, ক্যাপিটাল পি, Small c. একটা আমি করে বলে দিচ্ছি, এটা নিজেরা করো। আর একটা কি হবে, স্মল পি, Capital C. ক্যাপিটাল সি, আর একটা হবে স্মল পি, Small c. স্মল। এটার থেকে কি হবে, এটার থেকে একটাই পি থাকবে, তাহলে স্মল পি, capital C. স্মল টি ক্যাপিটাল সি, স্মল টি স্মল সি। Small c. ঠিক আছে, তাহলে এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এই ক্রসটা করে তার প্রত্যেকটা ফেনোটাইপ গুলো লিখবি। ঠিক আছে, আমার আবার নেক্সট ক্লাস আছে, কাজে আমি আর টানতে পারবো না, এক্ষুনি আমার নেক্সট ক্লাস আছে, বুঝেছিস তো? এটা তোরা নিজেরা করবি, হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. নিজেরা করে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। সৌরিশ অলরেডি জয়েন করছে, এখন থার্ড ইয়ারের ক্লাস আছে। আমাকে রামির এক সেকেন্ড টাইম দে আমাকে। হ্যাঁ বল, 1 Present, ma'am. 2, মাস্কটা দে, আমার মাস্কটা পরে নি, তাহলে আসতে হলে আসবে। ওকে, আমি মাস্ক পরে নেবো, তাহলে হবে। 2, রোল নাম্বার 2, অ্যাবসেন্ট 2, 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6, 6, absent 7,